Hello students, in this lecture we will know about anode rays. In our last lecture we have discussed about cathode rays, different properties of cathode rays, definition of cathode rays, almost everything about cathode rays we have discussed. Here we start with the concept of anode rays. Actually anode ray যে concept, anode ray কনসেপ্টটা প্রপারলি কোনো জায়গায় মেনশন করা থাকে না। ক্যাথোড রে খুব সুন্দর করে মেনশন করা থাকে, কিন্তু অ্যানোড রের ব্যাপারে একটু কনফিউশন থেকে যায়। তো অ্যানোড রে আমরা আজকে বুঝবো, অ্যানোড রের ডেফিনেশন কি, অ্যানোড রের প্রপার্টিস কি, আর আরও কিছু জিনিস আমরা অ্যানোড রে আর ক্যাথোড রের সোর্স কি এটাও আমরা বুঝবো। তো অবজার্ভ কেয়ারফুলি যে অ্যানোড রে কি জিনিস, আমরা how to understand the concept of anode rays. In our last class we have come to know about cathode rays, and we understand that cathode rays travel from cathode to anode. Cathode rays travel from cathode to anode. What are cathode rays? A stream of particles which travel from cathode to anode when a sufficiently high potential difference is applied and sufficiently low pressure inside this discharge tube is maintained. Right? We have read about this definition of cathode rays: stream of particles traveling from cathode to anode. Under these conditions, what are the conditions? Potential difference, or you can say voltage, should be very high, and the gas inside the discharge tube should be less. That is, pressure of the gas inside the discharge tube should be less. Discharge tube is often attached with a vacuum tube, and it is important, this vacuum tube is needed to control the pressure of gas inside the discharge tube. Means sometimes you can add more gas to the discharge tube, or sometimes you can take some gas out of the discharge tube, thereby you can control the pressure of gas inside the discharge tube. Right? This part is discharge tube. This is what we have learnt in our last class. These are cathode rays. Now today we will learn origin of anode rays, how anode rays are produced, and whether anode rays come from anode to cathode, just like cathode rays actually travel from cathode to anode, but whether anode rays travel from anode to cathode or from somewhere else it travels. Let us learn it. First of all, one thing I am writing: anode rays do not start from anode. That is the very first thing you have to understand. There you can commit mistake. So anode rays do not start from anode, but cathode rays start from cathode. Cathode rays cathode থেকে বেরোয়, cathode থেকে electrons বেরোয়. Cathode rays are nothing but electrons, you know. Cathode rays are nothing but electrons, right? Cathode rays consist of electrons. Cathode rays যে পার্টিকেল এগুলা কি ইলেকট্রনস। তো ইলেকট্রনগুলা কোন জায়গা থেকে অরিজিনেট করে, কোন জায়গা থেকে স্টার্ট হয়, সোর্স কি? ইলেকট্রন স্টার্ট ফ্রম ক্যাথোড ইটসেলফ। ক্যাথোডের যে এই যে ক্যাথোড ইজ এ মেটাল প্লেট, এই মেটালের মধ্যে অ্যাটম আছে, অফকোর্স দেয়ার মাস্ট বি অ্যাটমস। দিস মেটাল প্লেট কনজিস্টস অফ অ্যাটম, ওই অ্যাটমগুলা থেকে ইলেকট্রন বেরোয়। দ্যাট ইজ দ্য সোর্স অফ cathode rays. Cathode ray electron কোন জায়গা থেকে বেরোয়? This is a metal plate like this cathode. তো এই মেটাল প্লেটের মধ্যে অনেক মেটাল অ্যাটম আছে। It consists of lot of metal atoms. এই মেটাল অ্যাটম থেকে ইলেকট্রনস গুলা বেরিয়ে অ্যানোডের দিকে যায়। তো আলটিমেটলি cathode rays are starting from cathode, but anode rays do not start from anode. Then from where? The question arises in your mind that if anode rays do not start from anode, then from where the anode rays start? ধরো
এই ডিসচার্জ টিউবে কোনো না কোনো গ্যাস ভিতরে রাখা আছে। সে we have helium gas inside the discharge tube. Inside the discharge tube আমরা কি গ্যাস রাখলাম? helium gas at low pressure. ক্যাথোড রের মতো অ্যানোড রে প্রোডাকশনেও লো প্রেশার হাই ভোল্টেজ মেনশন করতে হবে। ইনফ্যাক্ট অ্যানোড রে প্রোডাকশনের জন্য হাইয়ার ভোল্টেজ দেন ক্যাথোড রে। ক্যাথোড রে যদি 10,000 হয়, এখানে 11,000 12,000। ক্যাথোড রে প্রোডাকশনে যে ভোল্টেজ দরকার, অ্যানোড রেতে একটু হাইয়ার ভোল্টেজ দরকার। তো অ্যানোড রে প্রোডাকশনের জন্য কন্ডিশনস ফর প্রোডাকশন অফ অ্যানোড রেজ, কন্ডিশনস ফর প্রোডাকশন অফ অ্যানোড রেজ। অ্যানোড রে প্রোডাকশনের জন্য কন্ডিশন কি? তো কন্ডিশনস ফর প্রোডাকশন অফ অ্যানোড রেজ, লো প্রেশার। ক্যাথোড রে প্রোডাকশনের সময় যে প্রেশার তার থেকেও কিন্তু লো। এটা মনে মনে মাথায় চিন্তা করবে, এটা মনে মনে থাকবে, লেখার দরকার নাই, কারণ অনেক সময় প্রোডাকশন হতেও পারে অ্যাট দ্য সেম কন্ডিশন। হাই ভোল্টেজ জেনারেলি ক্যাথোড রের সময় যে ভোল্টেজ দরকার, অ্যানোড রে প্রোডাকশনের সময় তার থেকেও বেশি ভোল্টেজ দরকার। ক্যাথোড রেতে যদি 10,000 হয়, অ্যানোড রেতে আমরা 10,000 থেকে একটু বেশি 11,000 12,000 ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব। আর এই কন্ডিশনে কি প্রডিউস হবে? অ্যানোড রে প্রডিউস হবে। ইট ডাজ নট মিন দ্যাট ক্যাথোড রে ফিনিশ হয়ে যাবে। ক্যাথোড রে যদি 10,000-এ ফর্ম হয়েছে, তাহলে 12,000-এ ক্যাথোড রে ফর্ম হবে। ক্যাথোড রে ফর্মেশনে কোনো অসুবিধা নেই। যতটুকু লো প্রেশারে ক্যাথোড রে ফর্ম হয়েছে, প্রেশার যদি আরও লো করি, ক্যাথোড রে থাকবে। বাট নিউলি অ্যানোড রে এখন ইন্ট্রোডিউস হবে আন্ডার দিস কন্ডিশনস। অ্যানোড রে ক্যাথোড রে সাইমালটেনিয়াসলি আমার ডিসচার্জ টিউবের মধ্যে থাকবে। এনিওয়ে, তো হাউ অ্যানোড রে আর প্রডিউসড? যে অ্যানোড রেজ ডু নট স্টার্ট ফ্রম অ্যানোড, তো বুঝলাম তাহলে কোন জায়গা থেকে অ্যানোড রে স্টার্ট হয়। আমরা কি ধরলাম? আমরা ধরলাম যে সাপোজ এই ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে হিলিয়াম গ্যাস আছে, রাইট? হিলিয়াম গ্যাস। তো ধরো হিলিয়াম গ্যাস, দেখো যখন আমি এই পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আরও যদি বাড়াই, 10,000 ক্যাথোড রের সময় ছিল অনলি ফর ক্যাথোড রে, এখন যদি 12,000 14,000 15,000 ভোল্টেজ আরও যদি ভোল্ট বাড়াই, ফ্রম 10,000 টু 12,000 or 15,000 যদি করি, আরও যদি বাড়িয়ে দেই, then electrons will now move at a much higher speed than earlier. এইখানে যত ভোল্টেজ বাড়াবো, ইলেকট্রনের মুভমেন্টের স্পিড, ইলেকট্রন মানে কি? ক্যাথোড রে। ক্যাথোড রেজ কনসিস্ট অফ ইলেকট্রনস। ক্যাথোড রে স্ট্রিম অফ পার্টিকলস। এই পার্টিকলসগুলো কি? অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনস। তো এই ক্যাথোড রের যে ইলেকট্রনসগুলো, দে উইল or the cathode ray will move or travel at higher speed if voltage is increased. তো যখন আমরা ভোল্টেজ বাড়িয়ে দেব, ক্যাথোড রে আরও হাই স্পিডে মুভমেন্ট করবে। দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন? সি, ক্যাথোড রে মানে কি? ক্যাথোড রে বলতে স্ট্রিম অফ পার্টিকলস, আর এই পার্টিকলসগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনস। তো এই ইলেকট্রনসগুলো কি করবে? they will strike the gas at very high speed, কারণ ভোল্টেজ আরও বাড়িয়ে দিয়েছি। once the voltage is increased, these cathode rays, that is electrons, will travel at very high speed. স্পিড আরও বেড়ে যাবে। তো হাই স্পিডে ইলেকট্রন যখন এই ভিতরে যে গ্যাস থাকবে, লো প্রেশারে থাকছে গ্যাস, এই গ্যাসকে যখন হিট করবে, what will happen? see, when electrons heat the gases, আমি যদি এইভাবে দেখাই, ধরো ইলেকট্রন কোন ডাইরেকশনে হিট করবে বলা মুশকিল। when electrons heat the gases, then হিলিয়াম গ্যাসের মধ্যেও একটা আউটারমোস্ট অরবিট আছে, আউটারমোস্ট শেল আছে। এই শেল থেকে যখন ওই ক্যাথোড রের ইলেকট্রন হিলিয়ামকে হিট করবে বা হিলিয়ামকে ধাক্কা দেবে, কলাইড করবে উইথ হিলিয়াম, দেন হিলিয়ামের আউটারমোস্ট শেল থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে উইথ দিস ইলেকট্রন। ইলেকট্রন হিট করে হিলিয়াম থেকে আরেকটা ইলেকট্রন বের করে দেবে। আন্ডার দিস সিচুয়েশন হিলিয়াম প্লাস উইল বি ফর্মড। হিলিয়াম প্লাস, কীভাবে হিলিয়াম প্লাস ফর্মেশন হলো? যে ক্যাথোড রে থেকে আসা বা ক্যাথোড থেকে আসা ইলেকট্রনস, when heat the gases present inside the discharge tube, then the gases lose electrons. হিলিয়াম একটা ইলেকট্রন
একটা ইলেকট্রন লুজ করলো, -1 ইলেকট্রন, 1 ইলেকট্রন মানে একটা ইলেকট্রন লস করলো, এই মাইনাস বোঝাচ্ছে লসের মাইনাস, আর এইটা তো ইলেকট্রনের মাইনাস। In that way we have a positively charged gas, positively charged gaseous ion। এটা তো গ্যাস ছিল, স্টিল এ গ্যাস, ভিতরে কোনো ওয়াটার নাই, কিছু নাই, নন লিকুইড ইজ প্রেজেন্ট, স্টিল এ গ্যাস, পজিটিভলি চার্জড গ্যাসিয়াস আয়ন। ঠিক, এখন যদি আমার হিলিয়াম না থেকে হাইড্রোজেন থাকতো, দেন ইলেকট্রন বলতে ইলেকট্রন কোন জায়গার ইলেকট্রন? ফ্রম ক্যাথোড রে, ক্যাথোড রের যে ইলেকট্রনসগুলো থাকে এই ইলেকট্রন। এখন যদি আমার হিলিয়াম গ্যাস ভিতরে না ফিল করে আমি যদি হাইড্রোজেন গ্যাস ফিল করতাম, তাহলে এই ক্যাথোড রের যে ইলেকট্রনস, cathode ray is nothing but electrons, cathode rays consist of electrons, so cathode ray will strike this hydrogen gas, so ultimately hydrogen থেকে কি প্রডিউস হবে? H+, this is again a positively charged gaseous ion, positively charged gaseous ion। অক্সিজেন থাকলে O+, তো বিভিন্ন গ্যাস, যে কোনো গ্যাস থাকবে ওই গ্যাসের পজিটিভ আয়ন প্রোডাকশন হবে। হাউ দিস পজিটিভ আয়নস উইল বি প্রডিউসড? বিকজ অফ দ্য কলিশন অফ দিস ক্যাথোড রে ইলেকট্রনস উইথ দ্য গ্যাসেস। ক্যাথোড রের মধ্যে যে ইলেকট্রনস থাকবে, ক্যাথোড রে ইজ নাথিং বাট ইলেকট্রনস, তো ক্যাথোড রের ইলেকট্রন যখন ওই আমার ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে থাকা গ্যাসকে হিট করবে, দেন গ্যাসের আউটারমোস্ট শেল থেকে আরেকটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে বাই গেটিং দ্য এনার্জি ফ্রম দিস কলিশন। ইলেকট্রন যদি লস করে, দেন গ্যাস বিকামস পজিটিভলি চার্জড, ইয়েস অর নো? তো এই পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নসগুলা, এই পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়ন যে কোনো জায়গায় ফর্ম হতে পারে। যদি এই জায়গায় হিলিয়াম থাকে, ইলেকট্রন কোলাইড করে এই জায়গায় প্রডিউস হবে হিলিয়াম প্লাস, এই জায়গায় প্রডিউস হতে পারে হিলিয়াম প্লাস, এই জায়গায় প্রডিউস হতে পারে হিলিয়াম প্লাস, এই জায়গায় প্রডিউস হতে পারে হিলিয়াম প্লাস। তো হিলিয়াম প্লাস মানে গ্যাসাস আয়ন, পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়ন যেগুলা, they can be produced anywhere within the discharge tube, not at a node। যে কোনো জায়গায় এই পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নস প্রডিউস হতে পারে। তো এইগুলা যদি পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নস যদি প্রডিউস হয়, এই পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নসগুলা কোন দিকে মুভ করবে? এখন মুভ করবে, সিন্স দ্য গ্যাসাস আয়নস আর পজিটিভলি চার্জড, দে উইল মুভ টুয়ার্ডস ক্যাথোড, কারণ ক্যাথোড নেগেটিভ। তো এই পজিটিভলি চার্জ গ্যাসাস আয়নসগুলা নেগেটিভ মেটাল প্লেটের দিকে মুভ করবে, রাইট? নেগেটিভ মেটাল প্লেট মানে ক্যাথোডের দিকে মুভ করবে। দ্যাট মিনস সাম পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নস আর মুভিং টুয়ার্ডস ক্যাথোড, কারণ ক্যাথোড ব্যাটারির নেগেটিভ টার্মিনালের সাথে লাগানো, ক্যাথোড লাগানো, তো ক্যাথোড ইটসেলফ ইজ নেগেটিভ। আর আমার ফরমেশন কি হচ্ছে? পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নস। এই পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নসগুলা মুভ করবে টুয়ার্ডস ক্যাথোড। অফকোর্স দে উইল মুভ টুয়ার্ডস ক্যাথোড, কারণ ওরা পজিটিভলি চার্জড অ্যান্ড আওয়ার ক্যাথোড ইজ নেগেটিভ, তো পজিটিভ তার নেগেটিভের দিকে মুভ করবে। নাও এই যে পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়নস, এইগুলা অনেক হাজার করোড়স অ্যান্ড করোড়স গ্যাসাস আয়নস উইল বি প্রডিউসড ইনসাইড দ্য ডিসচার্জ টিউব। এইগুলা সব যখন মুভ করবে টুয়ার্ডস ক্যাথোড, it will look like a stream of particles now moving towards cathode, but not from a node, from somewhere else। অ্যানোড থেকে কিন্তু স্টার্ট হচ্ছে না, যে কোনো জায়গায়, কারণ গ্যাস তো পুরা ডিসচার্জ টিউবের ভিতরে গ্যাস আছে। অ্যানোড রের কনসেপ্টটা কি বা অ্যানোড রে কীভাবে লিখবো আমরা? দেখো, সব ভুলে যাও, নট এন ইস্যু, বাট দিস ডেফিনেশন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Anode rays are a stream of positively charged gaseous ions traveling towards
cathode traveling towards cathode, কিন্তু from anode লিখতে পারবো না, যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে। traveling towards cathode under the condition of sufficiently high voltage and low pressure of gas inside discharge tube, ठीक, inside discharge tube. Look at the definition. Anode rays are a stream of positively charged gaseous ions. Positively charged gaseous ions. আর cathode ray কি? Cathode ray electrons. যদি না বুঝে থাকো, I am repeating for the last time. See, ধরো if I fill this discharge tube with helium gas, ধরো এটা একটা helium gas, অনেকগুলা helium gas, আমি মাত্র 4টা দেখালাম, but there are millions and millions of helium gases. তো এই helium gas যদি থাকে, ধরো helium gas, it could be any other gas, ক্যাথোড রে তো থাকবেই, সব সময় থাকবে। 10,000 এর উপরে যদি আমরা ভোল্টেজ নেই, হাইয়ার দেন ক্যাথোড রে ভোল্টেজ, তো মানে 10,000 এ ক্যাথোড রে ফরমেশন হচ্ছে। 10,000 এর জায়গায় যদি আমি 11,000 করি, ক্যাথোড রে স্টিল ফরমেশন হচ্ছে, কিন্তু এখন ক্যাথোড রের সাথে সাথে অ্যানোড রেও সিনে আসবে। তো ক্যাথোড রেকে আমরা সরিয়ে অ্যানোড রে আনতে পারবো না। উইদাউট ক্যাথোড রে অ্যানোড রে ক্যানট বি প্রডিউসড। ক্যাথোড রে ইজ রিকোয়ার্ড টু প্রডিউস অ্যানোড রে। এনিওয়ে, তো ক্যাথোড রে তো থাকবে, তাহলে এই ক্যাথোড রের পার্টিকলস, মানে ক্যাথোড রে কি ইলেকট্রনস যাবে, ক্যাথোড রে আর নাথিং বাট ইলেকট্রনস, ক্যাথোড রের পার্টিকলসগুলো নাথিং বাট ইলেকট্রনস। তো তিনটাই দেখাই। তো ইলেকট্রনসগুলো যাবে, দে উইল হিট, এই ইলেকট্রনগুলো যখন হিট করবে এই গ্যাসগুলাকে, দিস গ্যাস উইল অ্যালং উইথ দিস ইলেকট্রন, গ্যাস উইল লুজ ইলেকট্রন, এটাকে বলে আয়োনাইজেশন প্রসেস। তো এই হিলিয়াম ছিল নিউট্রাল, ইলেকট্রনের ধাক্কা খেয়ে হিলিয়ামের নিজের আরেকটা ইলেকট্রন লস হয়ে যায়, একটা ইলেকট্রনের ধাক্কায় হিলিয়ামের আরেকটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়। তো হিলিয়াম আলটিমেটলি আর হিলিয়াম থাকে না, এইগুলা হিলিয়াম কলিশন হওয়ার পর হিলিয়ামগুলার হিলিয়াম থাকে না, ডিউ টু কলিশন বাই ক্যাথোড রে হিলিয়ামগুলার হিলিয়াম থাকে না, কি হয়ে যায় হিলিয়াম প্লাস, বিকজ দে লস ইলেকট্রন লস করলে প্লাস হয় ক্যাটায়ন, ঠিক। তো দিস হিলিয়াম প্লাস ক্যাটায়ন্স দে উইল নাও মুভ টুয়ার্ডস ক্যাথোড। তো টুয়ার্ডস ক্যাথোড এই পজিটিভলি চার্জড gaseous ions গুলা মুভ করবে। That's why I have written anode rays are a stream of positively charged gaseous ions traveling towards cathode under the condition of sufficiently high voltage and low pressure of gas inside discharge tube. Anyway, তো anode ray property কি হবে? Properties of anode ray. Anode ray এই নোটস গুলা তোমার নিজের লিখতে লাগবে, I am not providing the notes, হোমওয়ার্ক দেওয়া ছিল anode ray। তো anode ray property কি হবে দেখো, properties of anode rays, properties বা characteristics of anode rays, properties or characteristics of anode rays। দেখো first four characteristics cathode ray সমান, যেমন ক্যাথোড রে একটা পেডাল হুইল রোটেট করাতে পারে, মেকানিক্যাল এফেক্ট প্রডিউস করতে পারে, অ্যানোড রেও সেম মেকানিক্যাল এফেক্ট প্রডিউস করতে পারে। ফার্স্ট ফোর প্রপার্টিজ আর সেম অ্যাজ ক্যাথোড রেজ। ডিফারেন্স আসবে ফিফথ প্রপার্টিতে। ফিফথ প্রপার্টি ইজ ডিফারেন্ট। প্রথম চারটা প্রপার্টি সেম, যা অ্যানোড রের প্রপার্টি সেম ক্যাথোড রের প্রপার্টি। ফার্স্ট ফোর প্রপার্টিজ জাস্ট তোমার নিজের থেকে একটু বুঝতে লাগবে, এইগুলা হোমওয়ার্ক লিখে আমাকে দেখাবে।
যেমন অ্যানোড রে, ক্যাথোড রেতে লেখা ছিল ক্যাথোড রে কনসিস্টস অফ ইলেকট্রনস, এখানে কি লিখতে হবে, অ্যানোড রে কনসিস্টস অফ পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়ন্স, যেটা আমি লিখে দিয়েছিলাম। এইভাবে মাইনর অ্যাডজাস্টমেন্টস তোমার করতে হবে ইন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যানোড রেজ। আরেকটা ছিল যেমন ক্যাথোড রেজ আর কনসিস্টিং অফ নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকেলস, কিন্তু অ্যানোড রের সময় অ্যানোড রের এই পার্টিকেলসগুলো পজিটিভলি চার্জড। এইগুলা মাইনর চেঞ্জেস ইউ হ্যাভ টু ডু, বাকি সেম। প্রপার্টি নাম্বার 5 বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাম্বার 5, হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট, সি। এখন আমরা লিখব বেসিক প্রপার্টি অফ, বেসিক প্রপার্টি অফ, বেসিক প্রপার্টি মানে চার্জ অ্যান্ড মাস, চার্জ অ্যান্ড মাস। অ্যানোড রেজ, অ্যানোড রেজ depend on basic property of anode rays, depend on basic properties, দুইটা তো। anode rays depend on the nature of gas, nature of gas taken in discharge tube, taken in discharge tube. देखो, while we were discussing about cathode rays are consisting of electrons. এটা হাইড্রোজেন গ্যাস থাকুক, হিলিয়াম গ্যাস থাকুক, নাইট্রোজেন গ্যাস থাকুক, অক্সিজেন গ্যাস থাকুক, ক্যাথোড রে কিন্তু ইলেকট্রনে ট্রাভেল করছে। ক্যাথোড রে ইজ অলওয়েজ কনসিস্টিং অফ ইলেকট্রনস। কিন্তু অ্যানোড রে কি? অ্যানোড রে পজিটিভলি চার্জড গ্যাসাস আয়ন্স। এইটা আমি হিলিয়াম নিলে হিলিয়াম প্লাস, আমি যদি অক্সিজেন গ্যাস নিই তাহলে এই গ্যাসাস আয়নগুলো হবে অক্সিজেন প্লাস। ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট গ্যাস ইজ দেয়ার। আমি যদি হাইড্রোজেন গ্যাস নিই তাহলে প্রোডাকশন হবে এইচ প্লাস। তো এইচ প্লাসের মাস তো অক্সিজেন গ্যাস নিলে ও প্লাস হবে, ও প্লাসের সমান না। তো ডিফারেন্ট মাস, হাইড্রোজেনের মাস তোমরা জানো 1 ইউ, অক্সিজেনের মাস 16 ইউ। তো ডিফারেন্ট মাস উইল চেঞ্জ বেসড অন হোয়াট গ্যাস ইজ দেয়ার। যে গ্যাস হবে ওইটার বেসিসে মাস চেঞ্জ হবে। তো অ্যানোড রে পার্টিকেলস যেহেতু গ্যাসাস আয়ন্স, আর এই গ্যাসাস আয়ন্সটা যেহেতু চেঞ্জ হবে বেসড অন হোয়াট গ্যাস ইজ দেয়ার ইনসাইড দ্য ডিসচার্জ টিউব, এই জন্য অ্যানোড রে পার্টিকেলসের চার্জ আর মাস ডিপেন্ড করবে কোন গ্যাস ফিল করা আছে এটার উপর। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ রিটেন বেসিক প্রপার্টি, দ্যাট ইজ চার্জ অ্যান্ড মাস of anode rays depend on the nature of gas taken in discharge tube. কারণ anode ray কিন্তু ইলেকট্রন না, anode ray কোনো সময় H প্লাস, কোনো সময় O প্লাস, কোনো সময় helium প্লাস। It depends on what gas you have filled in the discharge tube. তো এই প্রপার্টিটা তোমার আলাদা প্রপার্টি, বাকি সব প্রপার্টি ক্যাথোড রের সমান। এনিওয়ে, নেক্সট উই উইল সি হোয়াট ইজ মাস নাম্বার। তো মাস নাম্বারের লেকচার আমরা সেপারেটলি দেখব। ইট উইল বি এ 15-20 মিনিটস লেকচার অন মাস নাম্বার। তো মোটামুটি এই উইকে 4-5টা লেকচার তোমরা পেয়ে যাবে বেসড অন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার। অ্যাকচুয়ালি 4-5টা লেকচার একসাথে মিলালে কিন্তু 2টা লেকচারেরই সমান। তো পার উইক আমার 2টা লেকচার দেব, কিন্তু এই 2টা লেকচারকে 4-5টা লেকচারে ডিস্ট্রিবিউট করেও দিতে পারি। কোনো সময় আবার আর 3-4টা বড় বড় লেকচারও দিতে পারি। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন। তো ইনিশিয়ালি আমি লেকচারগুলোকে একটু ছোটো লেংথ রাখছি, অ্যানোড রে একটা ছোটো লেংথ রাখছি, দেন মাস নাম্বার ছোটো লেংথ। এরপরের যে লেকচার এটা একটু বড় লেংথের লেকচার হবে। এনিওয়ে, উই উইল কন্টিনিউ দিস চ্যাপ্টার। এই পুরা চ্যাপ্টারটা অ্যারাউন্ড 10-12 লেকচার্সে কমপ্লিট হয়ে যাবে, ছোটো বড় লেকচার্স মিলিয়ে। উইদিন নেক্সট 15-20 ডেজ আমরা এই 10-15 লেকচার্স আপলোড করে এই চ্যাপ্টার শেষ করে দেব। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ।